कंसनट्रेट होयो। हाँ जी, टॉपिक है साडा प्रिंसीपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर किवें तैयार करना असीं, ये साडा सवाल है। ठीक है, एक कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। हालांकि मैं इसकी डेफिनेशन तुहानूं लिखवाऊंगा जस्ट इस टॉपिक तो बाद, बट फिर भी एक बेसिकली गल समझ लो भी कैपेसिटर चीज़ की है। कैपेसिटर एक इदां दी डिवाइस है जिहड़ी कि चार्ज का स्टोर करती है, चार्ज नूं स्टोर करती है और नॉर्मल कंडक्टर दे नालों ज़्यादा स्टोर करती है, ज़्यादा अमाउंट। ठीक है, चार्ज की ज़्यादा अमाउंट स्टोर करने का मैथड आ। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? उन्होंने बोलते सी कैपेसिटर। मतलब इसे एक कंडक्टर ते चार्ज ओदी कैपेसिटी दे नालों ज़्यादा स्टोर करना, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है ना, भी मान लो भी नवदीप सिंह, मान लो भी नवदीप सिंह गया बई किसी विआह ते, एक सिंपल जी गल दसा, नवदीप सिंह किसी विआह ते गया, विआह ते जाके इन्हें उत्थे देखा भी यार इत्थे तो रसगुल्ले भी बहुत आ, गुलाब जामुन भी हैगे आ वाले भी हैगे, सेंट पीस भी हैगे आ। ठीक है, इन्हें समान समून वाहवा देखा जो, हुण इन्हें की करा, इन्हूं खाना शुरू करता बई, उन्हें दे बई 1 2 3 4 10 15 रसगुल्ले चेप ले, 15-20 गुलाब जामुन खा गया, सारा कुछ जो पकौड़े पकूड़े पनीर पकौड़े पकूड़े ऐ जमा लबालब हो गया। हजे भी कहे भी यार होर खा लीए, मेरी गल समझो। फिर की होया जो ये दिमाग च आया भी होर खा लीए, हुण जदों किसी बंदे की कैपेसिटी खत्म होवे, तुसीं मैनूं दसो भी वो खा सकदा होर? दस्यो बई मम्मी साहब, जदों बंदे की कैपेसिटी खत्म हो जाए की होर खा सकदा? सर वो तो बंदे ते डिपेंड करदा की किदां डिपेंड करदा? चल दस फिर मैनूं भी जो कैपेसिटी खत्म होगी, तू मान ला विआह ते गया किसी ते, तेरी कैपेसिटी खत्म आ, तू खाएगा, तू उल्टी करेगा, बीमार होएगा। सही है सर, सही है ना, ज्यादा खाया उल्टी आ जाती है। अच्छा की होया भी नवी गया होया विआह ते, अच्छा हुण इहदे दिमाग च ये गल चलदी सी नहीं यार भी थोड़ा हजे समान जिहा ज्यादा नहीं पहुंचा, होर लैके चलीए आपां। इहने की करिया, इक ने जेब चों लिफाफा कढ लिया, क्यों बई? इन्हें जेब चो लिफाफा कढ़ लिया, तूं भरना शुरू करता भी 4-5 रसगुल्ले होर पा, 4-5 गुलाब जामुन होर, पकौड़े भी होर पा लो जी, पनीर पकौड़े भी पा लो जी, दही पल्ले भी पा लो जी, पा के समान जब पैक करके तुर पिया बई विआह तो। तां इहने मैनूं दसो भी जिहड़ी इहदी कैपेसिटी वो तो ज्यादा स्टोर कर लिया कि नहीं कर लिया? क्यों बई, गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब कोई जुगाड़ लाउणा, मतलब कहण दा इह है भी कोई जुगाड़ लाउणा ताकि कैपेसिटी तो ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाए। तो जिहड़ा जुगाड़ लाउणा, ठीक है ना, वो की है, वो सुनो। आ जाओ, प्रिंसीपल ऑफ कैपेसिटर आ, कैपेसिटर का प्रिंसीपल। मेरे को एक प्लेट आ, की है, क्यों बई? मेरे को एक प्लेट आ, मैं थोड़ा डार्क कर देना ताकि तुहानूं ये वधिया तरीके नाल दिखाई देवे। मैनूं चार्ज दिता ते चार्ज इहदे ते स्टोर होना शुरू हो गया, इन्ना चार्ज दिता, बल्ले 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 अग लाती असीं, दे के चार्ज, दे के चार्ज, की वधाता इहदा? दसो बई, चार्ज वधाया की वाधा? कल ही गल करी मैं, पोटेंशियल। हाँ, चार्ज इनक्रीज करें, पोटेंशियल इनक्रीज करता। मैं चार्ज इनक्रीज करें, चार्ज नूं इनक्रीज करते सारे पोटेंशियल इनक्रीज किया, इहदा पोटेंशियल मैं इन्ना चार्ज दिता भी इहदा पोटेंशियल मैं मैक्सीमम करता। मतलब जे हुण होर चार्ज देऊंगा तो एक्सैप्ट नहीं करूगा, नवी दा ढिड भर गया बई, वो हुण होर रसगुल्ले नहीं खाऊगा। ठीक है ना, ढिड च नहीं जाते, आसे पासे तो जाते ही है किते। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? एक मैथड तो मैं दसता तुहानूं हुणे ही भी की करिया असीं उहनूं एक लिफाफा कढ के देता भी लो यार भर के लै जा, कोई चक्कर नहीं, आ जाओ। एक मैथड होर भी हैगा, हुण सुणिओ करिया की असीं की करिया, आह वाला जिहड़ा हैगा चार्ज ये मैक्सीमम स्टोर हो गया, मैं चाहुंदा भी नहीं मैं इहदे ते होर चार्ज स्टोर करा। जदों असीं चाहिए भी इहदे ते होर चार्ज स्टोर करा तां असीं की कीता, इहदे नेड़े एक होर कंडक्टर रखता। पहला कंडक्टर पहला ही पिया सी, इहदे नेड़े आइडेंटिकल उहदे नाल दा एक बराबर दा उहदा भरा रखता। गल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? इत्थे इहदे नेड़े उहदा ही एक भरा रखता। आ जाओ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਹ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 2, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਤਾ। ਅਰਥਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਭਾਵੇਂ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਜਾਓ,
ਇੱਕ ਅਰਥਡ ਕੰਡਕਟਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਪਲੱਸ ਕਿਊ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਆ ਪਲੱਸ ਕਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 2। ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਡੱਡੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਦੋਨੇ ਪਲੇਟਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਪਲੇਟਸ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ। ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਬੇਟਾ? ਬੋਲੋ ਵੀ। ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਸੌਰੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰਖਵਾਇਆ, ਆ ਪਲੱਸ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ? ਟੂ ਅਰਥ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਚਾਰਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਚਾਰਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਆ, ਠੀਕ ਆ, 20। ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੂਰ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਮਾਲ v ਆ। ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਦੂਰ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਮਾਲ v। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਪਲੇਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਲਓ ਜੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਪਲੇਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਟਾਤਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕਰ ਓਏ ਸਾਈਡ ਜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਜੀ ਮਾਰੀ, ਉਂਗਲ ਮਾਰੀ, ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ, ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰਸਗੁੱਲੇ ਛਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਮਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਟਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਟ ਗਿਆ ਬਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਕਪੈਸਿਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਾਰਜ ਹੀ ਸਟੋਰਡ ਚਾਰਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੋਰਡ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ? ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਲਿਖ ਦਿਓ। In order to store a large amount of charge on conductor 1, in order to store large amount of charge on conductor 1, comma ला के लिखो another earthed conductor 2 is placed near it, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡਡ ਕੰਡਕਟਰ ਅਰਥਡ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਸ ਅਰਥਡ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਫਾਰਦਰ ਫੇਸ ਤੇ, ਉਹ ਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ 2 ਤੇ ਸਟੇ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਦ ਇੰਡਿਊਸਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ stays on conductor 2 while the positive get earthed, while the induced positive get earthed। ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲਿਖ ਦਿਓ। ਨਾਓ ਸੋ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਦ ਇੰਡਿਊਸਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ on conductor 2 decreases the potential of conductor 1, decreases the potential of conductor 1। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਲਿਖ ਦਿਓ ਸੋ, ਲਿਖ ਦਿਓ hence in order to increase the potential of conductor 1 to maximum, ਕੰਡਕਟਰ 1 ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ we can store more charge, we can store more positive charge on conductor 1, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਰ 1 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ। ਲਿਖ ਦਿਓ such device is called as capacitor, such device is called as capacitor। ਇਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, such device is called as capacitor and we can store a greater amount of charge, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। we can store a greater amount of charge on conductor 1, we can store a greater amount of charge on conductor 1
than its normal capacity, than its normal capacity, ਇਹਦੀ normal capacity ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਪੈਸਿਟਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੋਲੋ ਬਈ। ਸਰ ਸਿਗਨਲ ਵੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਪਈ ਸਿਗਨਲ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਸਰ ਜੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿਖਿਓ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਲਿਖਿਓ। ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਅਰਥ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਐਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡਕਟਰ, ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡਕਟਰ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਅੰਦਰ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਅੰਦਰ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਪ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਮਾਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਪ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਰੀਸ ਭਰ ਦਿਓ, ਆਇਲ ਭਰ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਭਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਸਫੀਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਗੋਲਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਪਲੇਟਸ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੇ ਦੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ which has 2 close conductors, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। which has 2 close conductor ਜਾਂ closely spaced conductors out of which ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ one is earthed, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, while ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ। one is earthed while other is used to store charge more than a conductor। ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਬੇਟੇ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ? ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਬੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਲਿਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ, 2 ਸਿਲੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖੇ 'ਚ ਸੈੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਖੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ? ਆਪਣੇ ਪੱਖੇ ਨਾਰਮਲੀ ਪੱਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਪੈਂਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਆ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਪੈਸਿਟਰ। ਇਹ ਕਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸਰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇ
तो भी की आ, वो भी कैपेसिटर आ। कंडेंसर भी गल नहीं आ रही, कंडेंसर भी कैपेसिटर आ बेटा। ओके, कंडेंसर ते कैपेसिटर इक्को गल आ, खास ख्याल रखियो। ओके, तो मेरे सिलेबस च हैगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डिटेल स्टडी करनी है। समझ आ रही सारिਆਂ ਨੂੰ? चलो कंटिन्यू करिए। आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डिटेल स्टडी करनी है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरीवेशन मैं छोटा जिहा करवा देना तुहानू। लिखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टॉपिक लिखियो नवा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नवा टॉपिक आ जिहड़ा कि अपने सिलेबस च आ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किहड़ा कैपेसिटर हुंदा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पुत्रो एक इदां दा कैपेसिटर आ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक इदां दा कैपेसिटर आ जिहदे विच दो प्लेट्स हुंदियां, पैरेलल पईयां हुंदियां, कंडक्टिंग प्लेट मैटल दीयां प्लेट हुंदियां, एक नूं अर्थ कीता हुंदा ते दूजे ते चार्ज स्टोर करदे। कंडक्टर दी थां ते प्लेट लिख दो, बस इन्ना ही फर्क आ, और दोनों पैरेलल होणीआं चाहीदियां, लिख दो। इट इज एन इलैक्ट्रिकल डिवाइस, लिख दो इट इज एन, इट इज अ कैपेसिटर, इदां लिखो क्योंकि कैपेसिटर दा टाइप है ना। इट इज अ कैपेसिटर which has two parallel metallic plates, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, which has two parallel metallic plates out of which, ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸੇਮ, out of which one is earthed, out of which one is earthed and other is used to store charge. Other is used to store charge. नॉर्मल कंडक्टर नालों ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡक्टर चार्ज स्टोर किया जा सकता। वही सेम स्टोरी आ, कोई नवा काम नहीं। ਇਹਦਾ सिंबल बना लो, सिंबल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ਦਾ सिंबल ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, एक प्लेट आ लगी आ, एक प्लेट आ लगी आ, दोनों सेम साइज दियां, सर्किट च लावां करांगे, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ, ये किहड़ा कैपेसिटर आ पुत्रो? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ, नोट कर लियो। किहड़ा कैपेसिटर आ बेटा? बोलिया नहीं। पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कहानी क्लीयर। चलो कंटिन्यू करांगे। आप छोटा जिहा डेरीवेशन कर दी, अपने कोले पए लगभग 10 मिनट्स है ना। एक डेरीवेशन हो जू, लिखियो एक्सप्रैशन फॉर पैरेलल, एक्सप्रैशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्सप्रैशन फॉर टॉपिक आ मेरा इहदे अंडर ही आ, एक्सप्रैशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ आ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी कैपेसिटेंस दा मैं एक्सप्रैशन डिराइव करना, फार्मूला बनाना। फार्मूले मैनूं बाहले नहीं आउंदे कैपेसिटेंस दे, मैनूं तां पुत्रो एक ही फार्मूला आउंदा, फार्मूला आउंदा C = Q upon V। फालतू फार्मूला मैनूं कोई भी नहीं आउंदा, मैं इसे फार्मूले ते शेर बनया पिया और मैं यही वरती जाना एंड तक। C = Q upon V। तो देखियो ध्यान दे नाल, मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ करदा इत्थे, देखियो बड़ा आसान आ मेरे को एक प्लेट आ, ठीक है, बड़ी मोटी नहीं बनाउंदे अज की बार। आ मेरे को दूसरी प्लेट आ, दोनों प्लेट्स का अपना अपना एरिया होगा। 3 डायमेंशनल डायग्राम बनावा कि 2 डायमेंशनल बनावा? बोलो बोलो भाई। सर 2D। मैं तो 3D बनाऊंगा, सौखा काम कर भाल दे सारे। आ देखो दो प्लेटां आमने सामने पईयां, ओके, ਇਹਦੇ ਤੇ +Q चार्ज आ, पॉजिटिव आ, इत्थे लिखता मैं +Q, ਇਹਦੇ ਤੇ -Q चार्ज आ,
ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਅਰਥਿੰਗ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਰਥਿੰਗ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਵਾਤਾ, ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਤੇ ਆ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਆ, ਦੋਨੋਂ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਆ। ਹਰੇਕ ਪਲੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ A ਆ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ A, ਇਹਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ A। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਆ ਸਮਾਲ d, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਮਾਲ d। 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ 3D, 2D ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੰਡੇ ਲੱਗ ਜੂਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪਲੇਟ ਤੇ ਆਹ ਪਲੇਟ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਿਗਮਾ, ਇਸ ਪਲੇਟ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਉਹ ਸਿਗਮਾ ਆ। ਓਕੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ C ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, potential gradient, potential upon length, potential difference upon distance, potential difference V और distance दोनों ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ D, ਤਾਂ V upon D, E is equal to V upon D, V is equal to ED। E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਜਵੇ ਮੈਨੂੰ, E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਲਿਖਿਓ, suppose capital V is potential difference, suppose capital V is potential difference between the plates ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ potential ਦਾ difference capital V ਆ, then the electric field E is equal to V by D। potential gradient ਵਾਲੀ definition ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ, E is equal to dV by dr, ਤਾਂ V potential difference D distance, V by D। ਓਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ E into D। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਪਾ ਲਈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਸ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 2 ਪਲੇਟਸ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। Now the electric field between 2 plates, दोनों प्लेट्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ। ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਥਿਨ ਪਲੇਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਪਲੇਟ ਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ E1। E1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਸਿਗਮਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਥਿਨ ਪਲੇਟ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, E1 ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਦੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਦੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। E2 is equal to ਸਿਗਮਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਿਗਮਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਇਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਕੇ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪਲੇਟਸ E is equal to ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ E1 plus E2। ਜੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋ, ਜੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਗਿਆ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ। ਸਿਗਮਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਸਿੰਸ ਸਿਗਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਚਾਰਜ Q ਹੈਗਾ, ਏਰੀਆ A ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਗਿਆ
ਚਾਰਜ ਅਪਨ ਏਰੀਆ ਲਿਖਤਾ ਨਾਲ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਏ ਲਾਤਾ। ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਨ 1, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ 20 ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, Q ਅਪਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A ਇਨਟੂ D। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੀ ਬਈ 2। ਨਾਓ ਫਰੋਮ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਨਾਓ ਫਰੋਮ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ, ਫਰੋਮ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ C is equal to Q upon V। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ C is equal to Q upon V। ਤਾਂ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਚੋਂ, ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ C is equal to Q upon, बेटा V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਈ? Q upon epsilon naught A, Q upon epsilon naught A into D। Q ਨਾਲ Q ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆ ਗਈ, epsilon naught A ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, upon D ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਚਾਰਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ? ਚਾਰਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੇ, ਔਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਤੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A over D ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸੋ the capacitance depends upon, so the capacitance of parallel plate capacitor does not depend upon charge, does not depend upon the charge stored। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ, ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧਾ ਦੋਗੇ, ਜੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਏਰੀਆ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਪਲੇਟ ਚੌੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।